السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا سٹیج آپ کو مسلک کتاب و سنت کا منہجی پیغام پہنچا رہا ہے۔ میں 20-25 منٹ کی ملاقات میں ایک انتہائی اہم عقیدے کے اوپر آپ احباب کی نظر خالصتاً تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی حوالے سے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب و سنت نے جو خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری یہ دعوت دنیا بھر کے انسانوں کو ہے، مسلمانوں کو ہے کہ لوگوں دوڑ لیجئے جتنا دوڑنا ہے اور بھاگ لیجئے جتنا بھاگنا ہے۔ آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر سٹیپ، آپ کی زندگی کا ہر پل آپ کو اس رب کے قریب کر رہا ہے جس سے کوئی بھاگے گا، بدکے گا، اتنا ہی اس کے قریب ہو کے پہنچنا پڑے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دنیا تیاری کے لیے ہے، تیاری کیجئے اور اپنی ذہن سازی کیجئے۔ برین واشنگ دنیا کرتی ہے، آپ کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی ذات کے بارے میں جان پہچان رکھا کریں۔ 2 نمبر سوچ، 2 نمبر عقیدہ، اللہ کے بارے میں گری ہوئی گھٹیا بات اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہے۔ رب کی گفتگو میں، اللہ کی کلام میں، رب کی حدیث میں ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ قرآن کو ماننا، تسلیم کرنا، سر پہ رکھنا، آنکھوں پہ لگانا، چومنا، یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن اس کی تعلیمات کو لے کے زندگی اور عقیدہ بنانا یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور جسے بھی دنیا میں قل ہو اللہ سورہ اخلاص یاد ہے وہ اس عقیدے کو سمجھ بھی لے، دہرا بھی لے یاد دہانی کے طور پہ۔ قل ہو اللہ احد، یہ جملے رب نے محبوب سے کہلوائے ہیں کہ یاد رکھیے تمہارا رب اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ الصمد، تمہارا رب بے نیاز ہی ہے۔ ساری دنیا کو ضرورت میں ڈال دیا مگر خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا محتاج ہے، اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ شاعر نے بڑا تڑپ کے بولا تھا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ کائنات میں جسے بھی ضرورت ہے، جسے بھی پریشانی لاحق ہے، اور ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے کہ دنیا میں اگر یہ نہیں لیا تو نقصان ہوگا، یہ نہیں کیا تو نقصان ہوگا۔ میرے محبوب کے اس دنیا میں بڑے بڑے نقصان ہوئے،
اگر نقصان نہیں ہے اس کائنات میں تو صرف وہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ الصمد۔ اور اللہ کی ذات نہ تو آگے کسی کو پیدا کرتی ہے، اس کا نور لم یلد، اللہ کا وجود ایسا ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے آگے نسل کا معاملہ نہیں چلتا۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے بچے اور اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، تمہارے رب کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تمہارے رب کا جنم کا معاملہ بھی نہیں ہے، پیدائش بھی نہیں ہے، ولادت بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی بھی کام میں تمہارے رب کا کوئی ساجی، حصے دار، شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف خالصتاً سورہ اخلاص میں، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس نے دنیا کے منہ بند کر دیے، ساری کائنات مل کے دن رات سال ہا سال سے، صدیوں سے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ رب کے جثے کا کسی کا حصہ ہو، وجود کے اندر کسی اور کا وجود ہو۔ آپ دیکھیے، میں اختصار کے ساتھ تاریخ سامنے رکھ دوں، اللہ کے اس وجود کی تنہائی و یکتائی پہ سب سے پہلے قوم نوح سے قبل قابیل کی چھٹی پشت کے بیٹے نے اٹھ کے کہا تھا کہ اللہ اکیلا نہیں ہے، 5 ہستیاں اور ذاتیں مل کے، بزرگ مل کے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر مل کے، یہ اللہ کے ساتھ مل کے جیسے یہ 5 انگلیاں مل کے ہاتھ بناتی ہیں، مکمل کرتی ہیں، جب تک یہ 5 بزرگ پنجتن پاک نہیں ہوں گے اللہ کی ذات مکمل نہیں ہے۔ تب میرے رب نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس شرکیہ عقیدے کی، رب کی ذات کے بارے میں تردید کرتے 950 سال انہوں نے تبلیغ میں گزار دیے تھے۔ حضرات یہودی آئے، ان کا کلیم تھا اللہ کا وجود اکیلا نہیں ہے، عزیر اللہ کی نسل ہے، رب اس کی اصل ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، عیسائی آئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ و مریم یہ اللہ کا جز ہے، حصہ ہے، جیسے یہ 3 پورے مل کے ایک انگلی بنتی ہے، ایسے ہی یہ 3 مل کے ایک الہ اور اللہ کی ذات ہے۔ حضرات میرے رب نے جواب میں بولا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ مجھے 1/3 گننے والے، 1/3 ماننے والے، مجھے الہکم الہ واحد کے اندر یہ ترمیمیں کر کے پیش کرنے والے، وہ مجوسی اہرمن اور یزدان کو رب کا آدھا آدھا کہنے والے، یہ میرے نبی کے رشتہ دار اللہ کو 360 حصوں میں تقسیم کرنے والے، یہ مشرق کے ہندو رب کو 33 کروڑ حصوں میں بانٹنے والے، یہ کلمہ پڑھ کے ہمارے صوفی اللہ کو جو ہے آل ان ون ہر جسم کے اندر ڈالنے والے کہ اللہ ہر جسم میں حلول کر جاتا ہے۔ اور وہ جو چڑھا تھا نا سولی پہ، تمام مسلمانوں کے فرقوں نے مل کے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو منصور خود کو ان الحق کہتا ہے، الحق اللہ ہے اور اللہ اس میں ہے، یہ اللہ میں ہے۔ الرب عبد والعبد رب، بندہ رب، رب بندہ، کون کس کو سجدہ کرے، کون نماز پڑھے، کون پڑھوائے، تبھی سولی پہ چڑھایا تھا۔ اس جو ہے وہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ قوالیوں میں جو مشہور ہے وہ ان الحق دی کہندہ، وہ حق نہیں تھا لیکن نہ حق بول کے حلول کا عقیدہ اللہ کی ذات کو غلط پیش کر کے گیا۔ اسی طرح اس کے بعد صوفی آئے اور کہنے لگے کہ نہیں جناب، آل ان ون والا معاملہ 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھو، آل از ون، جو کوئی بھی اس کائنات میں ہے وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ وحدت الوجود، آپ کا وجود اور رب کا وجود ایک ہے۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، کوہساروں میں تو، یہاں پر بھی تو، وہاں پر بھی تو، ہاں یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اور یہ بھی
اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، اور بھی صوفی اٹھے اور کہنے لگے کہ نہیں، وحدت الوجود سے معاملہ آگے ہے، وحدت الشہود، یہ جو ہے سارے وجود اللہ کا پرتو، رب کا سایہ، اگرچہ یہ اللہ نہیں لیکن جیسے سایہ میرا ہی ہے، یہ بھی اللہ ہی کا جو ہے وہ شہود ہے۔ وفی کل شیء لہ آیا تدل علی انہ واحد کہنے کی بجائے کہ کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی رب کا جز نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ہاں ہاں، اس کے وجود کا چمکنا دمکنا اور اس کا ہونا کھانا پینا یہ اللہ کا نور، اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت، رب کا کرم ہے۔ لیکن کوئی رب کا جز ہو، جزہ ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جب بات پہنچتی ہے، صف لنا الرحمن، ہمیں بتا کہ رب کیسا ہے، کون ہے، ذات کیسی ہے، تو جواب دیا قل هو اللہ احد، اونلی ون وداؤٹ اینی ون، نہ وہ آل ان ون ہے، نہ وہ آل از ون ہے، نہ وہ آل ایز ون ہے، نہ وہ 2 in 1 نہ 3 in 1 ہے، نہ وہ 5 in 1 نہ 360 in 1 ہے، نہ وہ 33 کروڑ ایک میں ہے۔ یہ ساری باتیں دشمنوں کی غلط اڑائی ہوئی، تمہارے رب کی ذات میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ رب کی ذات۔ گفتگو کا دوسرا حصہ میرے محبوب کی ذات کیا ہے؟ عیسائی کہے کہ عیسیٰ رب کا جز، رب کے نور میں سے نور، تو کافر ٹھہرے۔ یہودی کہے عزیر رب کا بیٹا، رب کا جز، کافر ٹھہرے۔ مجوسی اہرمن و یزدان کو ملا کے رب کا مجموعہ بنائے، کافر ٹھہرے۔ ہندو 37 کروڑ کو ڈال کے ایک اللہ مانے، کافر ٹھہرے۔ مگر مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، بولا تھا حالی، وہی ذہن میں رکھیے۔ وقت کم ہے، میں آ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی ذات کیا ہے۔ رب نے کہلوایا جیسے قل هو اللہ احد، ایسے ہی کہلوایا کہ محبوب ان کو کہیے۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کے کتے کو تو مان لیا، سورۃ الکہف میں ذکر کردہ غار کو تو مان لیا، بڑے لمبے چوڑے اٹکل پچو لگا کے وہ ایام مان لیے، وہ سال مان لیے، لیکن نہیں مانے تو صریحاً جو جملے تھے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 6 حقائق کو بیان کیا۔ اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور شک مٹانا چاہتا ہوں۔ بڑے سارے بھائیوں نے منبر و محراب پہ بیٹھ کے، میرے پیمبر کی مسند پہ بیٹھ کے اور انبیاء کے وارث کہلا کے میرے محبوب کی بات کو بھی ریجیکٹ کیا، ذات کو بھی ریجیکٹ کیا، نہیں مانا۔ الحمدللہ اس نیلی چھت کے نیچے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں کہ جو آپ کو حقیقت بتاتے ہیں، حقیقت دکھاتے ہیں۔ محبوب کو اللہ نے کہا محبوب کہو کل، ساری زندگی کل کرنے والوں ذرا یہ کل بھی کرو، کل محبوب کہیے، کل بولیے، کل ان کو سنائیے، کل ان تک بات پہنچائیے، کل ابلاغ کیجئے، کل اعلان کیجئے، کل فرما دیجئے، کل پہنچا دیجئے۔ بات کہنے کی ہے، بات چپ رہنے کی نہیں۔ اللہ کیا کہوں؟ ان کو بتاؤ انما انا، کہ میں صرف میں نہیں بولا، اس سے پہلے انما ہے، کلمہ حصر، مگر کیسا حصر؟ کہا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تلک، آغاز سے لے کے اختتام تلک، اے سے لے کے زی تلک، الف سے لے کے یا تلک، 100% پورے کا پورا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، انما، میں اس کے سوا اور کچھ ہوں ہی نہیں۔ ہوں تو کیا ہوں؟ آنا بشرن، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ محبت سے بول 30 نیکیاں لے، پیمبر کو عقیدتاً بشر بول 30 نیکیاں لے۔ ایک نیک کی زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، عقیدہ بنا، ایمان بنا۔ اگر بات تیرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگلے لفظ پڑھیں گے، ہاں مثلکم، اللہ نے کہا محبوب ان کو کہو مثلکم، میں تمہاری مثال، تمہاری طرح، تمہارے جیسا۔ اٹھ کے مولوی بڑا گرم ہو کے فتویٰ لگاتا ہے، دیکھو جی آپ جیسا، ہمارے جیسا،
तुम जैसा कह दिया है, गुस्ताखी की है। मेरे दोस्त तुझे कदर है ही नहीं। ये कुरान है, रहमान का कुरान है, हरफ हरफ सच है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, शक की गुंजाइश नहीं है। शक ख़त्म कर। गुस्ताखी के फतवे तेरे हाथ में बड़े आए हुए हैं, कुफर के फतवे तेरी जुबान इनकी आदी हो चुकी है। हाँ हाँ बड़ा कुछ बोल लेता है तू, लेकिन ये बोलने से पहले सोचना। फतवा लगाना है तो रहमान पे लगा, कलाम रहमान का है। फतवा लगाना है वही पे लगा, लाने वाला जिब्रील अमीन है। फतवा लगाना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लगा, क्योंकि उनकी वही वाली जुबान से निकला है। फतवा लगाना है कातिबीन वही पे लगा, उन्होंने सुन के लिखा है। फतवा लगाना है असहाब पे लगा, उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया है। फतवा लगाना है अहले बैत पे लगा, उन्होंने मेरे महबूब से सुन के याद करके आगे पहुंचाया है। फतवा लगाना है उन ताबेइन तबा ताबेइन, उन मुहद्दिसीन और फुकहा पे लगा कि जिन्होंने ये सारा हम तक पहुंचाया और मिला। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह खुद कह रहे हैं, कुरान खुद कह रहा है, मुस्तफ़ा अपनी जुबान से कह रहे हैं, रब कहलवा रहा है, जिब्रील अमीन अमानत को ला रहा है। महबूब बल्लिग मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, वो पहुंचा रहे हैं। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, वो पहुंचा रहे हैं। तो पैगाम पहुंच चुका है, सुनिए। अब रहा मौलवी का परेशान होना और चीखना। याद रहिए कि मिथलुकुम, ये मेरे महबूब की असलियत है, ये मेरे महबूब की असास है, ये मेरे पैगंबर की ज़ात है, ये मेरे नबी का वजूद है, ये आपका जुस्सा है, ये आपके आज़ा है, ये आज़ा और रसूल का तज़किरा है, ये उस मटीरियल की बात है, ये उस नौ की बात है। पैगंबर की नौ क्या है? नौए बशर में से रुतबा आगे है, यहां रुतबा नहीं, मुकाम आगे है, बयान करूंगा। लेकिन मिथलुकुम सुनिए, महबूब इनको बता दो कि इंसान को पैदा होने के लिए बाप की जरूरत, बशर को पैदा होने के लिए मेरी मर्जी है। 3 उसूल है। मैं चाहूं तो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम की पसलियों से सैयद हव्वा को पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो बगैर बाप के जनाब ईसा को पैदा कर दूं। लेकिन मेरा एक उसूल और उमूमी उसूल ये है कि मैं माँ बाप से पैदा करूं। हाँ हाँ बशर को पैदा होने के लिए बाप की जरूरत, बशर का बाप होता है। महबूब आपके अब्बू अब्दुल्ला है, आप अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम है। इनको कहो कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, हाँ बशर की माँ होती है और आपकी माँ आमिना है, आप आमिना के लाल हैं। इनको कहो मिथलुकुम, इस माँ और बाप होने में जैसे तुम्हारे माँ बाप होते हैं ऐसे मेरे भी हैं। बशर का ददियाल होता है, मेरा भी ददियाल है मिथलुकुम। बशर का सिलसिला नसब होता है, मेरा भी सिलसिला नसब है मिथलुकुम। बशर का ननियाल होता है, मेरे भी ननियाल है। हाँ हाँ मिथलुकुम। और सुनो, बशर को शादी करनी पड़ती है, मेरी भी शादियां हैं मिथलुकुम। सुनो, तुम्हारी बीवियां हैं, बशर की बीवी होती है। मेरी ये सैयदा खदीजा, ये सैयदा सौदा, वो सैयदा आयशा, ये सैयदा हफ्सा, वो सैयदा उम्मे सलमा, ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, वो ज़ैनब बिन्त जहश, ये सैयदा जुवैरिया, ये सैयदा जो है वो सफैया, ये सैयदा महमूना, ये सैयदा उम्मे हबीबा, ये सैयदा मारिया, ये मेरी बीवियां हैं। लम यलिद, तुम्हारे रब की बीवी नहीं, मैं रब का जुज और हिस्सा नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, बशर की औलाद होती है, मेरी भी औलाद है। बशर के बेटे मेरे भी बेटे, बशर की बेटियां मेरी भी बेटियां। औलाद के लिए मैं भी तुम्हारे जैसा, अगर मैं रब का नूर और जुज होता। लम यलिद, तुम्हारे रब का ददियाल भी नहीं, ननियाल भी नहीं, ससुराल भी नहीं, बीवी भी नहीं, बीवियां भी नहीं, बच्चे भी नहीं, औलाद भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, मेरा ये सब कुछ है। तो फिर समझ लो, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। बशर को भूख लगे, पेट लगा हुआ, मुझे पेट लगा हुआ, मुझे भूख लगे। हाँ हाँ मेरी भूख को देख के, पेट पे पत्थर को देख के जनाब जाबिर जाके खाना बनवाए, मैं जाऊं मैं खाऊं। हाँ मेरे सहाबा को भूख लगे, भूख मुझको भी लगे, उनको प्यास लगे, प्यास मुझको भी लगे। हाँ बशर को जो है चोट लगे तो तकलीफ होती है, तकलीफ मुझको भी हो। मिथलुकुम, बशर जो है उसको कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में जाना पड़े
चल जाके पढ़, सारे फुकहा की किताबों का आगाज ही किताब तहारा से। बशर को अस्तंजा करना पड़े, मैं भी करूं, मिथलुकुम, बशर को जो है वो जरूरियात जिंदगी में बड़े सारे मसाइल होते हैं। नींद आए, मुझे भी नींद आती है, सोता हूं मिथलुकुम। मैंने पहरे पे खड़ा किया जवान, वो भी सो गया, मैं भी सो गया, नमाज उनकी भी कज़ा होगी, मेरी भी निकल गई। हाँ हाँ मिथलुकुम, नींद मुझे भी आती है। और सुनो, रोना मुझे भी आता है, दुख मुझे भी पहुंचता है, तकलीफ मुझे भी मिलती है। बेटा इब्राहिम है, ये रूह परवाज कर गई है, आंसू बह रहे हैं। हाँ हाँ मिथलुकुम, सुनते चले जाइए। पूरी जिंदगी लगा रहूं तो पूरी अहादीस की किताबों के पहले चैप्टर से आखिर तलक मिथलुकुम, मेरा वजूद, मेरे आमाल, मेरे तसर्रुफात, मेरे लवाज़िमात, मेरे जो है वो मसाइल, मेरे मसाइब, मेरी ज़रूरतें, मेरी परेशानियां, मेरे दुख दर्द, मेरे जितने भी आलाम व बलियात ने मुझे घेरा हुआ है, मैं बशर हूं। रब का नूर और जुज़ नहीं, अगर होता तो ये चीजें रब के करीब नहीं होती। लेकिन अब मेरा रुतबा सुनो, जात सुन ली, इस जात का रुतबा क्या है? यूहा इलई, मुझ पे वही आती है, तुम्हारे पास वही नहीं। मेरे पास जिब्रील आते हैं, तुम्हारे पास जिब्रील नहीं। मेरे पास कुरान, मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है, तुम्हारे साथ ये मुआमला नहीं। मैं सैयदुल बशर। हाँ, अगर मुझको नूर कहना चाहते हो, रब ने अपने नूर में से किसी को बनाया नहीं। और अगर फरिश्तों के नूर की, नूरी मखलूक की बात करते हो, तो वो तो मुझे सजदा करने वाले, आदम को सजदा करने वाले, बशर को सजदा करने वाले, वो तो खुद जो है वो साजिद, हम मस्जूद मलाइक। खुद कहते हो जहां उनके पर जले वहां से बशर की परवाज शुरू होती है। तो लोगों, इस अकीदे को समझ लो। आयत के 2 हिस्से मुकम्मल। महबूब से कहलवाया मैं बशर हूं, और बशर भी याद रखो, जो जो तुम्हारे अवारिज और लवाहिक वो मेरे साथ भी। और ये भी सुन लो, मेरा रुतबा शान ये है, बशर समझ के घटाना मत, जो दूं वो लेना पड़ेगा। और अगली बात, सेम वजन, वही क्या की गई है? अन्नमा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जैसे इन्नमा आना बशर, ऐसे ही अन्नमा इलाहुकुम, तुम्हारा इला और माबूद इलाहुम वाहिद, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, अकेला है, तन्हा है, यकता है। मैं उसका शरीक नहीं, मैं उसका साजी नहीं, मैं उसके जिस्म का जुज़ और हिस्सा नहीं। वो नूर है, मैं बशर हूं। और अगला जुमला सुनिए, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा। जिसको आखरत का डर, कब्र का डर, मौत का डर, नशर का डर, हशर का डर, यकीन और ईमान, मैंने मरना है, रब को मिलना है, अकीदा दुरुस्त करे, मुझे बशर माने, बशर मान के मुझे नबी और पैगंबर और रसूल का ओहदा देते हुए अल्लाह को वादा उला शरीक, अकेला और यकता रहने दे, रब की तौहीद में मिलावट ना करे, मुझे रब का जुज़ हिस्सा ना बनाए। और अगर रब का डर है, मौत का डर, आखिरत का डर और फिक्र है, फलियअमल अमलन सालिहा, अपने आमाल को ऐसा दुरुस्त करे कि रब के यहाँ उसके अमल मनवा सके। ये जो बिदआत हैं, खराफात हैं, रसूमात हैं, ये मन घड़त हैं, होम मेड हैं, अपने घरों में बना के, उठा के, मार्केट में ला के, लॉन्च करके, लेबल लगा के, दीन बना के जो कर रहे हो, सुनो, ये जो मुझे रब का जुज़ नूर बना रहे हो, वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा। अल्लाह ने दोबारा पैगंबर की जात बशर बता के, हाँ सारी जरूरतें जो तुम्हारी, वो पैगंबर की भी, जो मसाइब तुम्हारे वो उनके साथ भी, जो लवाज़िमात तुम्हारे वो उनके साथ भी, जो तकाजे इधर हैं वो उधर भी हैं, लेकिन इला एक है, उसकी ये ज़रूरतें नहीं, उसको ये हाजतें नहीं, उसको ये मसले नहीं। अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो, सिर्फ नबी की ज़ात को लेकर के और उसको रब से शरीक करके उठ के कहो कि हम मुहिब हैं, तो तुम्हारे ऐसे अकीदे सुनिए। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा। अपनी नमाज में, रुकू व सुजूद में, अपने क़याम में, अपने सजदों में, अपने तशहुद में, लेन देन में, अपनी ज़कात में, खैरात में और फितरानों में, दुनिया के जिहाद में और मेहनत व कद्दो कावश में, रिश्तेदारी में,
वो अमल करो जो पैगंबर की सुन्नत है। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, तौहीद का अकीदा साफ सुथरा लेके आइए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा के आए तो तेरी सारी दुनिया की मेहनतें गारत कर दी जाएंगी। हम भाइयों को दावत देते हैं कि तसल्ली से पढ़ना, ज़रा ठीक से पढ़ना, एक बार फिर से देखना। कम सिनी है तो निराली है ज़िदे उनकी, इस बात पे मचले हैं कि ज़ख्म जिगर देखेंगे। वगरना हम जब दूसरी तरह आईना दिखाते हैं कि 11 महीने नूर मिन नूरिल्लाह कहने वालों, ये महीना, ये 12 दिन तुम्हारे उस अकीदे को आईना दिखाते हैं। अहलुल हदीस की सदाकत, तुम्हारे घर में इस मसलक की सदाकत को गली गली में पेश करते हैं। ये सजी हुई गलियां, ये विलादत की बात, ये मिलाद की बात, ये उसके तज़किरे, ये जन्म की बात, ये जश्न का लफ्ज़, ये ईद का लफ्ज़, ये मिलाद, यौम मिलाद पैदाइश के दिन को कहते हैं। जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं, जिसका जन्म हो वो अल्लाह नहीं, वो रब का नूर नहीं। लम यलिद वलम यूलद, 11 महीने नूर मिन नूरिल्लाह के ऊपर जो है डटे रहने वालों नजर सानी कीजिए। ये दो रंगी, ये तजाद, ये दोहरे अकायद, ये धोखा है खुद को भी लोगों को भी। इंशाअल्लाह जब आप लौटेंगे ठंडे दिल से सोचेंगे कि जब आपकी पैदाइश भी है, विलादत भी है, जन्म भी है और ये मिलाद भी है, तो मैं तो बल्कि कहा करता हूँ कि इनको ना मनाने दें, सर से लेके पाँव तलक जोर लगाने दें। चले कम अज़ कम 11 महीने जो महल ऊंचे ऊंचे कामों की में खड़े करते हैं, 12वें महीने ये रबीउल अव्वल के अंदर जब लौटते हैं तो 12 दिन लगातार अपने ही हाथों से गिराते हैं। तो बिस्मिल्लाह वेलकम। कभी तो एहसास होगा कि जड़ा हत्थां नाल बनाया सी उन्होंने पैरां नाल टाया है, तो दुख कितना होता है। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम। अल्लाह करे कि ये अपने अकायद को समझें भी, देखें भी। यार जज्बाती हैं, गुरोहों में ग्रुपों में मिलते हैं, जम्मे गफ़ीर में मिलते हैं, सवाद आज़म में मिलते हैं, इसीलिए बात समझ नहीं पाती। शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। अकीदे को, कुरान को, किताब को, सुन्नत को, रब को, रसूल को, पैगंबर को, हादी को, मुर्शद को, इन अकायद को कभी तन्हा मिल, बैठ के देख रब का कुरान सादे लफ्ज़ों में तुझे क्या समझा रहा है और तू किन जो है वो भूल भुलैयों में पड़ा हुआ है। अल्लाह तुझे सुबह को भूला हुआ वापस लौटा दे तो सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।